என்னக்கா ஏக்கா அனந்து இருக்கானே? ஆமா, அவனுக்கு என்ன? அவனுக்கு ஒண்ணும் இல்லடா. அவனுக்கு இனிமே சாப்பாடு அந்த ஹோட்டல்லயே கொடுத்தா போறோம். நீ சாப்பிட்டான? அவன் இங்க சாப்பிட வந்தா நம்ம சாவித்திரி கிட்ட சும்மா தொண பேசிக்கிட்டே இருக்கான். சாப்பிட்டு முடிஞ்சா எழுந்து போக வேண்டியதானே, போக மாட்டேங்கிறான். நான் இதை ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம பக்கத்து வீட்டு டீச்சர் இருக்காங்க, அந்த அம்மா பாத்துட்டு சொன்னாங்க. அவங்க ஒண்ணு தப்பா சொல்லல, இருந்தாலும் ஏக்கா அந்த அனந்த எதுக்கு வந்தேன்னு அந்த டீச்சருக்கு தெரியாது, உனக்குமா தெரியாது? அவ 2 நாள்ல வேலை முடிச்சு போறான். நீ சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான்டா. ஆனா காயத்ரியும் சாவித்திரியும் கல்யாண வயசு வந்த பொம்பளை பசங்க. நாளைக்கு யாராவது ஏதாவது சொன்னா கெட்ட பேர் நமக்கு தானேடா. நம்ம குழந்தைகளை பத்தி நமக்கு தெரியாதாக்கா? அனந்த அந்த மாதிரி ஆள் அல்ல, ரொம்ப தங்கமான மனுஷன். நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத. ஆமா, தங்கமான மனுஷன். எல்லாம் போக போக தெரியும். அக்கா, நாளைக்கு நம்ம 2 பேரும் பார்க்குக்கு வரணும்ல? அனந்து சொல்லியாச்சு. முரளி எங்க வருமா? டெஃபினட்டா வரும். அவங்க 2 பேரும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனது எவ்வளவு நல்லா போச்சு. கடவுளே, உன்னை கையெடுத்து கும்பிடுறேப்பா. எனக்கு பயமா இருக்கு அக்கா. அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கே தெரியல. அந்த டைம் சொல்லியாச்சா? சொல்லியாச்சு. 3:30. 3:30 தானே காலேஜ் முடியற டைம்? ஆமா. அப்படின்னா கரெக்டா 4:30. அக்கா தூங்கியாச்சா? எனக்கு தூக்கமே வரல. இன்னுமா தூங்கல? என்னடி 2 பேருக்கு பேச்சு வேண்டி கிடக்கு? நேரம் ஆறுது இல்லையா? എന്തിനാണ് ഇത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല, എനിക്ക് ഈ കാസറ്റ് പരിപാടി വലിയ വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഒന്ന് കളരിപ്പറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇതേ കളിയാക്കല്ലേ, ഞാൻ കളരി പഠിക്കാത്തത് കഴിവില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല, ബുദ്ധിയില്ലാത്തോണ്ടാ. അതൊരു കാരണം. പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അഹിംസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ. എനിക്ക് ഭയമാ ഇருக்கு. யாராவது பார்த்தா? എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത്? ആരെങ്കിലും കാണുമോന്ന് ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര പേടി. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? കളരി ഗുരുക്കളല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത്, തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു. മുരളി, എന്താണ് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറാം. അത് വേണ്ട, സംഘടിതമായി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാ. എല്ലാം പിന്നീട് ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. വല്ലവരും കാണുമെന്നുള്ള പേടിയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ. ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തണം, ഒരാളിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവർ, മനുഷ്യ, ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തണം, ഒരാളിറങ്ങണം. ഹലോ, പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്തരില്ലേ? പറഞ്ഞാൽ നിർത്താത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ അടിച്ചു നിർത്തിയത്. എവിടുന്ന് വരണ കുറ്റി മറിച്ച് ഊളം പറഞ്ഞു പോടോ. அடிப்பாவினா எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு நான் ஜெயிலுக்கு போறேன்டி, கொண்டு வேண்டி படிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அயோக்கிய ராஸ்கலமா ஊர் சுத்துறியாடி. ஏண்டி அவனை பத்தி நீ எங்கிட்ட என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்க ஏண்டி? அவனுக்கு உனக்கு என்னடி சம்பந்தம்? என்ன எந்த தப்புதாண்டி, எந்த தப்புதா?
ஏன்டா இப்படி கத்துற? சத்தம் போட்டா அக்கம் பக்கங்களுக்கு பார்த்தா நமக்கு அவமானம். என்னக்கா தாயிலா குழந்தைகளாக்கு இவ்வளவு செல்லம் கொடுத்து வளர்த்த இவனுக்கு நம்ம ஜாதியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இது யாரோ ஒரு பேசாம இருடா. இத பாரு, இனிமே காலேஜ் வில்லேஜ் ரெண்டு எங்கேயா வெளில போனீங்க கைய கால வெட்டி முடிச்சு விடுவேன். போய் நீ படிச்சது பெரிய காலேஜ். இங்க பாரு, இதோ பாரு, அந்த தடியனுங்க அங்க இருந்து போலனாலும் பரவாயில்ல, முதல்ல அந்த அனந்தன் அங்க இருந்து அனுப்பு. அவனுக்கு தயிர் பால் நெய் அவன் தலையில கொட்ட കട്ടയില പറയാൻ ശനിയം പിടിച്ചവൻ. അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായെന്നാ സ്വാമി പറയണേ? ആദ്യം എന്റെ ലോഡ്ജ് മാത്രമേ പോകുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്റെ 2 പെൺകുട്ടികളും അവന്മാരുടെ കൂടെ പോകുന്നതായി. ഓഹോ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അവന്റെ കളരിയും ഒടുക്കത്തെ ഒരു തീറ്റയും നെയ്യും പരിപ്പും കൂട്ടി 2 നേരം ശാപ്പാട്. അക്ക അറിയാതെ ഇറച്ചിയും മുട്ടയും തീരും എന്തിന് കള്ളു വരെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ. അവന്റെ ദേഹത്ത് പുരട്ടാൻ എണ്ണയ്ക്ക് മാത്രം എത്ര രൂപ ചെലവായെന്ന് അറിയാമോ? എല്ലാം സഹിക്കാം. എന്റെ ഗായത്രി കുട്ടി സാവിത്രി അത് മാത്രം ഞാൻ സഹിക്കില്ല. കൊള്ളുകളയും ഞാൻ കൊള്ളുകളയും. സ്വാമി അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവിവേകമൊന്നും കാണിക്കരുത്. വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവൻ ചൂണ്ടുപറമ്പ് അറിയാവുന്നവനാ. എന്റെ മക്കളെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയാലും ശരി, അന്യജാതിക്കാരന് ഞാൻ കൊടുക്കൂല. അവനെന്നെ കൊന്നോട്ടെ. 2 വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് അന്തസ്സായിട്ട് ചാകാമല്ലോ. സ്വാമി 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 അവിടെ നിന്നേ. സ്വാമി ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രണം വിടരുത്. ഞാൻ കൂടി വരാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നത്. ഇനി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനവും കിടയാറ്. സ്വാമിയുടെ വിഷമം എനിക്കറിയാം. എടുത്തിയാടി എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാണിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനേക്കാൾ എന്താണ് വലിയ ദുഃഖം? സ്വാമി ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്. സ്വാമി കടയിൽ പോയി. ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും. വേദന ആമാ അയ്യുണ്ടോ വാസുവേ, ഇവിടെ തലവലാദികളിൽ നിന്ന് സ്വാമിയുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ താൻ എന്നോട് ചതി ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചതി ചെയ്തെന്നാ മാഷി പറയുന്നത്? ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. പ്രേമന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും സാവിത്രിക്കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി ആ കുട്ടി എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി തീർന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. എടോ, കളരി അഭ്യാസം അറിയാമെന്ന് വെച്ച് എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇവിടെ ആളില്ലെന്നാണ് തന്റെ വിചാരം. സ്വാമി എന്നെ തല്ലില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അപ്പുണ്ണി മാഷെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാമെന്ന് അപ്പുണ്ണി മാഷ് വിചാരിക്കണ്ട. പയ്യോളിയിൽ കളരിയും അഭ്യാസവുമായി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുമായി അടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടാക്കി തന്നത് മാഷാണ്. ആര്? ഞാനോ? അതെ. ഇനി ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും മാഷിന്റേതാണ്. അതെ മാഷ്, സാവിത്രിക്കുട്ടി ഇല്ലാതെ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു നിമിഷം നിന്ന് ഇവിടെ കണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ മകളെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമല്ലേ? അതിന് ഈ സ്വാമി രണ്ടാമതൊരു ജന്മം ജനിക്കണമല്ല. നിന്നോട് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടത് കാര്യം എന്താ ഇത്? എന്താ ഈ സ്വാമിക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചു. ദ്രോഹി, എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ മയക്കി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായി. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. നിയമപരമായി നോക്കിയാൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും പറയണ്ട. സ്വാമി ഇതേ മിണ്ടാതിരി. അയൽവക്കാരുടെ സ്വാമിയുടെ മക്കൾക്കല്ലേ പേരുദോഷം. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും. സ്വാമി ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ പുകലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് വീട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും? ആ പെമ്പിള്ളേരെ വല്ലത് ഉപദ്രവിച്ച് കാണുമോ? അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാണുമോന്നാ എന്റെ പേടി. അങ്ങനെ മാറ്റിയാ ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു മണ്ടനെ കയ്യിലെടുത്താലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ. അയ്യോ, ഞാൻ തന്നെയല്ല, അപ്പുണ്ണി മാഷിനെ.